We were discussing about the different characteristics of counseling. As we said, it is emotional rather than purely intellectual attitudes are used in counseling. So ഇത് സയൻറ്റിഫിക് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റലക്ച്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെത്തേഡ് മാത്രമല്ല, it is more an emotional method rather than an intellectual method. It helps the individuals to grow normally through a guided learning. സോ നേരായ പാതയിലേക്ക് വളരാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഗൈഡഡ് ലേണിങ്ങിൽ കൂടെ മുന്നോട്ട് പോകാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നൊരു പ്രോസസ്സാണ് കൗൺസിലിംഗ്. The next is it helps the individual to know himself better, gives him confidence, encourages self-directiveness and provides him with new vision to grow and flourish. സോ സ്വയം മനസ്സിലാക്കാനായിട്ടും സ്വന്തം എബിലിറ്റിയിൽ കോൺഫിഡൻസ് വെക്കാനായിട്ടും സെൽഫ് ഡിറക്റ്റീവ്നെസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു മുന്നോട്ട് എങ്ങനെ പോകണം, ഭാവി എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എന്നൊക്കെ ഒരു ന്യൂ വിഷൻ എന്താ ജനിപ്പിക്കാനായിട്ടും അത് പ്രാവർത്തികമാക്കാനായിട്ടും കൗൺസിലിംഗ് ഈസ് വെരി ഹെൽപ്ഫുൾ. In educational context, it is centered around the needs and aspirations of the students. So ഏതെങ്കിലും കോളേജിൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്കൂളിലൊക്കെയാണ് കൗൺസിലിംഗ് നടക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി centered around the needs and aspirations of the students. So these were the different characteristics of counseling. Hope you are clear with what is counseling and different characteristics. The different characteristics were it involves two individuals, one seeking help and the other a professionally trained person. There should be a relationship of mutual respect between the two. It should bring about desired changes within the individual. Here, the counselor discovers the problems and help the counselee to solve the problem. In educational point of view, it should be directed towards guidance in educational program. Here the counselee should acquire independence and self-responsibility. It helps the individual to explore and fully utilize his potential. It is not an advice-giving process. It is an enabling process. It should be democratic in nature. It concerns with attitudes as well as action. It is emotional rather than intellectual. It is a guided learning. It helps the person to know better himself, and it is centered around the needs and aspiration of the students. So these are the basic characteristics of counseling. Now coming to the purposes of counseling. Counseling എന്തുകൊണ്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്? To give students information on matters important to success. So ജീവിതത്തിൽ സക്സസ്ഫുൾ ആവാനായിട്ട് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും, എന്തൊക്കെയാണ് മസ്റ്റായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നറിയാനായിട്ട് കൗൺസിലിംഗ് വുഡ് ബി ഹെൽപ്ഫുൾ. To get information about the student to help in solving his problem. സോ ചിലപ്പോഴൊക്കെ കുട്ടികളെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ടീച്ചേഴ്സിന് പറ്റി എന്ന് വരില്ല. സോ അങ്ങനത്തെ സിറ്റുവേഷൻസിൽ കുട്ടികളെ കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ടും അതുവഴി അവരുടെ പ്രോബ്ലം സോർട്ട് ഔട്ട് ചെയ്യാനായിട്ടും കൗൺസിലിംഗ് വുഡ് ബി ഹെൽപ്ഫുൾ. To establish mutual understanding between the students and the teacher. സോ ഇങ്ങനെ കൗൺസിലിങ്ങിലൂടെ പരസ്പരം കണ്ട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ആ ടീച്ചറും ആ ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റും തമ്മിൽ നല്ല മ്യൂച്വൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. To help the students to work out a plan for solving his difficulty. സോ സ്വന്തം ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് അതിനെ സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു പ്ലാൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ കുട്ടികളെ എനേബിൾ ചെയ്യാനായിട്ട് കൗൺസിലിംഗ് വുഡ് ബി ഹെൽപ്ഫുൾ. To help the students to know his interest, abilities and right attitude. സോ ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്തൊക്കെയാണ്, എബിലിറ്റീസ് എന്തൊക്കെയാവാം, ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് റൈറ്റ് ഏതൊക്കെയാണ് റോങ് എന്ന് പ്രോപ്പറായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് കൗൺസിലിംഗ് വുഡ് ബി ഹെൽപ്ഫുൾ. ടു അസിസ്റ്റ് ദ സ്റ്റുഡൻസ് ഇൻ പ്ലാനിങ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ ആൻഡ് വൊക്കേഷണൽ ചോയ്സസ്. സോ അവരുടെ മുമ്പിലുള്ള എഡ്യൂക്കേഷണൽ അതുപോലെ തന്നെ ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഇതിൽ നിന്നും അവർക്ക് ഏറ്റവും ആപ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ചൂസ് ചെയ്യാൻ അവരെ എനേബിൾ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ് കൂടിയാണ് കൗൺസിലിംഗ്. So these were the purposes of counseling. Now coming to the different types of counseling. The different types of counseling are developmental counseling, preventive counseling, facilitative counseling and crisis counseling. So let's see one by one. First, about developmental counseling. It helps the individual to achieve personal growth by setting clear goals for future behavior, such as developing a positive attitude, value and morals.
സോ ഡെവലപ്മെൻ്റൽ കൗൺസിലിംഗ് ഒരു ഡെവലപ്മെൻ്റൽ പ്രോസസ്സിൽ മച്യൂർ ആവുന്ന പ്രോസസ്സിൽ അവരുടെ പേഴ്സണൽ ഗ്രോത്തിന് ഉപകരിക്കുന്ന ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് കൗൺസിലിംഗ് ആണ് ഡെവലപ്മെൻ്റൽ കൗൺസിലിംഗ്. ഹിയർ ക്ലിയർ കട്ട് ഗോൾസ് ആർ കെപ്റ്റ് ഫോർ ഫ്യൂച്ചർ സച്ച് ആസ് ഡെവലപ്പിംഗ് എ പോസിറ്റീവ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്, വാല്യൂസ് ആൻഡ് മോറൽസ്. The second type of counseling is preventive counseling. It helps the individuals to prepare for future specific concerns such as any failures in exam. So preventive counseling ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവുന്നതിന് മുമ്പേ അതിനെ റിസോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് നടത്തുന്ന ഒരു കൗൺസിലിംഗ് പ്രോസസ്സാണ് പ്രിവെൻറ്റീവ് കൗൺസിലിംഗ്. സോ ഇവിടെ ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ദ ഇൻഡിവിജ്വൽ ടു പ്രിപ്പയർ ഫോർ ഫ്യൂച്ചർ കൺസേൺസ്. ലൈക്ക് ഒരു എക്സാം മോശമായിരുന്നു, അതിൽ ഫെയിൽ ആവാനായിട്ടുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്, അപ്പോൾ ആ ഒരു ഫെയിലിയറിനെ ഫേസ് ചെയ്യാൻ കുട്ടികളെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു കൗൺസിലിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ട്രെസ്ഫുൾ സിറ്റുവേഷൻ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള പ്രിവെൻറ്റീവ് കൗൺസിലിംഗ്. ദാറ്റ് ഇസ് എ സെക്കൻഡ് ടൈപ്പ്. The third type is facilitative counseling. It is also referred as remediative or adjustive counseling, which means to correct a fault or undesirable behavior. ഒരു ഫോൾട്ട് ഉണ്ടായി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുട്ടി മോശമായ രീതിയിൽ പെരുമാറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഭാവിയിൽ ഉണ്ടാവാതിരിക്കാനായിട്ടും അതിനെ എങ്ങനെ കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ എങ്ങനെയായിരുന്നു പെരുമാറേണ്ടത് എന്ന് കുട്ടികളെ മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് കൗൺസിലിംഗ് ആണ് ഫെസിലിറ്റേറ്റീവ് കൗൺസിലിംഗ്. So it is a remedial counseling or an adjustive counseling. And the last type is crisis counseling. It helps an individual to overcome any crisis situation such as loss of family conflicts, etc. സോ പലപ്പോഴും പല ക്രൈസിസ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നേരിടേണ്ടി വരും. സോ അങ്ങനത്തെ ക്രൈസിസ് സിറ്റുവേഷൻസിനെ എങ്ങനെയാണ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യേണ്ടത്, ആ ക്രൈസിസ് സിറ്റുവേഷനിൽ ഒരു കൈത്താങ്ങാവാനാണ് ഈ ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് കൗൺസിലിംഗ് കുട്ടികളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക. So these are the different types of counseling, which are crisis counseling, facilitative counseling, preventive counseling and developmental counseling. Now let's see, why do we need this guidance and counseling services within any educational institution? So let's see the need for guidance and counseling. The need are to help in the total development of the students. So academically വളരാൻ മാത്രമല്ല, അവരെ ഹോളിസ്റ്റിക് ആയിട്ട് വളരാൻ കൂടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെ ഒരു purpose ആണ്, and that is why we require guidance and counseling to assist students in leading a healthy life by abstaining from whatever is deleterious to life. So കുട്ടികൾക്ക് ഒരു ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ളൊരു ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ അവരുടെ ജീവിതശൈലിയിൽ ഉളവാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് guidance and counseling services are very beneficial to help in proper selection of educational programs. So educational program choose ചെയ്യേണ്ട സിറ്റുവേഷൻസിൽ when we have n number of choices, അതിൽ ഏറ്റവും ആപ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഏതാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ചൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് guidance and counseling may be helpful to help in the selection of careers according to their interest and abilities. So കുട്ടികളുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ്, എബിലിറ്റി അതൊക്കെ അനുസരിച്ച് അതിനെ സ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പ്രൊഫഷൻ ചൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് കുട്ടികളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ ഗൈഡൻസ് ആൻഡ് കൗൺസിലിംഗ് ഈസ് നെസസറി ടു ഹെൽപ്പ് സ്റ്റുഡൻസ് ഇൻ വൊക്കേഷണൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്. സോ വൊക്കേഷണൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സ്വയം പോക്കറ്റ് മണിയൊക്കെ സംഘടിപ്പിക്കാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ജോബൊക്കെ കിട്ടാനായിട്ട് വി മേ എൻഗേജ് ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് ജോബ്സ് ഓർ കരിയേഴ്സ് അല്ലേ. അങ്ങനെ ആ ഒരു വൊക്കേഷണൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഇരിക്കുന്ന പോസ്റ്റിൽ മുന്നോട്ട് വളരാനായിട്ട് കുട്ടികളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ ദിസ് ഗൈഡൻസ് ആൻഡ് കൗൺസിലിംഗ് വുഡ് ബി ഹെൽപ്ഫുൾ. To develop readiness for changes and to face changes. പലപ്പോഴും ആ ഒരു ചേഞ്ചസ് അല്ലെങ്കിൽ ചലഞ്ചസ് ഒക്കെ നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ഒളിച്ചോടാവാനാണ് പലരും ശ്രമിക്കുക അല്ലേ. അങ്ങനെ ഒളിച്ചോടുകയല്ല, എന്നെ ധീരമായി നേരിടാനായിട്ട് കുട്ടികളെ ഒന്ന് പ്രാപ്തരാക്കാനായിട്ട് കൗൺസിലിംഗ് സർവീസ് മേ ബി ഹെൽപ്ഫുൾ ടു മിനിമൈസ് mismatching between education and employment and help in the efficient use of manpower. സോ ഒരു എഡ്യൂക്കേഷനും എംപ്ലോയ്മെൻറ്റും ഇത് തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു കറക്റ്റ് മീനിങ് പലപ്പോഴും പലരും മനസ്സിലാക്കുന്നത് പഠിക്കുന്നത് ജോലി കിട്ടാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ്. സോ ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് അല്ല. ആ ഒരു മിസ്മാച്ചിങ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ഒന്ന് റൈറ്റ് ട്രാക്കിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ഗൈഡൻസ് ആൻഡ് കൗൺസിലിംഗ് വുഡ് ബി ഹെൽപ്ഫുൾ ടു ഹെൽപ്പ് ഫ്രഷേഴ്സ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് പ്രോപ്പർ ഐഡൻറ്റിറ്റി. ആ ഒരു പുതിയ ക്യാമ്പസിൽ അവർക്ക് പ്രോപ്പറായിട്ട് ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടും അവരുടേതായ ഫുഡ് പ്രിൻറ്റ്സ് ലീവ് ചെയ്യാനായിട്ടും കുട്ടികളെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് കൂടിയാണ് ഗൈഡൻസ് ആൻഡ് കൗൺസിലിംഗ്.